सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Chapter 1, Section 2, Mantra number 7. Yastvavijñānavān bhavati amanaskah sada shucihi na sa tatpadamāpnoti samsāram chādhigacchati. Yamadharmaraja pointing out the importance of the disciplines by giving the imagery Ratha Kalpana. In the first mantra of this section, Yamadharmaraja said, this Jivatma is like a chaya, a reflected consciousness, Chidabhasa. This Chidabhasa Jivatma dependently existing on that Paramatma Bimba Chaitanyam. Then this Jivatma, the actions and attributes are also as though fallen on the Paramatma, as though Paramatma doing. So therefore, this Jivatma, Chidabhasa, Pratibimba Chaitanyam has to realize that I am none other than Paramatma. I am none other than Paramatma. How to know this Paramatma? Then Yamadharmaraja says, this is not possible for an ordinary mind, a mind that which always is extroverted. An extroverted mind is that all the time thinking about the material objects. The mind which always think about the worldly material objects which are connected to one's own body or body connected relations or relations connected objects. All these objects, possessions, all the time the mind is rolling in that. That is extroverted mind. Therefore, antarmukham, introverted mind, one has to bring their mind introvert. For that sake, one has to do the sense control. So that is the imagery, how to do sense control, how to do this Indriya Nigraham. Just as this chariot is a vehicle and the driver sitting there using the horses, reins and traveling on the road and reaching the goal. You take your body also as a chariot. Just as the chariot
Purpose is to take you from one destination to another destination. And the person who is sitting the chariot wants to reach the destination. So it is his responsibility to take care of all the things, tools in the chariot to reach the destination. Similarly, this Jivatma who is sitting in the body chariot should take care of his tools of this body. What are the tools of this body? Manasu, buddhi, sense organs, all these things he has to take care of. Therefore, what are all things are there? World is there, objects are there. Indriyebhya param manaha. Even Bhagavad Gita also, Lord Krishna lifted the shloka from this Kathopanishad only. Indriyani paranyahuhu indriyebhyah param manaha manasastu parabuddhi buddheratma yastu saha paratastu saha buddheratma paratastu saha. Same thing Krishna has pointed out. Krishna borrowed from Kathopanishad or Kathopanishad borrowed from Krishna? Kathopanishad is Shruti. Bhagavad Gita is Smruti. Smruti borrows from the Shruti Kathopanishad. So therefore, Lord Krishna also pointed out the same thing, whatever said in Kathopanishad. What Yamadharmaraja said, this driver, he must be very, very intelligent. Driver, if he is intelligent, 6th and 8th shlokas he gives talk about the disciplined person, and 5th and 7th shlokas talk about the indisciplined person. If I don't follow disciplines, what will happen? What will happen? You listen. If you follow, what you get? There is a beautiful shloka. This body, whatever you say, it takes to, it will practice. And the shloka chonnana ille gnapakam ille innoru vaadi solren. Aneka dosha dushtasya. This body is endowed with so many doshas, lot of impurities, doshas, aneka dosha dushtasya, dushtam, dosha bhuishtam dushtam, dehasya eko mahan gunaha. Analum, dehasya, of this body, there is one great guna, good nature, good characteristic, onnu sollikalam. Dehasya eko mahan gunaha. What is that? Yo yatha vartayatyenam. Yo yatha vartayatyenam. Tam tatha eva anuvartate. Tam tatha eva anuvartate. Enna meaning? Yo yatha vartayat yenam. Yenam shariram yatha vartayati. A person whoever controls this body, ippadi iru appadi iru enna appadiye nadakuma andha udambu. It has horses madiri da. If you tame them properly, they listen. Even dog, donkey, all these, cat also, whatever you say, they listen to you. Similar, our body also, whatever you say, it listens, even though it has lot of doshas, errors. Tam tatha eva anuvartate. அது அப்படியே நடக்குமா, நம்ம எப்படி ட்ரெயின் பண்ணா அப்படி நடக்கும். அப்போ என்ன அர்த்தம்? நம்ம சரியாக ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னு அர்த்தம். Discipline your body, whatever you say, it will follow. So in the 5th and 7th mantras, unintelligent person, yastva avijnanavan bhavati.
Avijnanamana unintelligent person, ayuktaha, not having proper discrimination, amanaskaha. Amanaska means indisciplined, without disciplined mind. Sada ashuchihi, all the time, no external pursuits. எப்போவுமே பணம் 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 பணம். Always thinking about the worldly, about body or pleasures. அதான் அசுச்சிஹன்னா. வேறு அசுச்சிஹன்னா இல்லை டர்ட்டியாக இருக்க பாடின்னு கிடையாது. அமனஸ்கஹா மீன்ஸ் ஹூஸ் மைண்ட் ஈஸ் வித் ஃபுல் ஆஃப் worldly pursuits, struggling for worldly pursuits. அந்த மனசுக்குள்ள வேறே தாட்டே வராது. பகவான் பற்றி కానీ ஒரு ஆத்மா பற்றி కానీ இது எனி விஷயம் டிவைன் தாட்ஸே வராது. எப்போவுமே வேர்ல்ட்லி தாட்ஸ். ஈவன் யூ டாக் ஆல்சோ தே வில் பிரெயின் வாஷ் யூ. தே ஹாவ் சச் எ பவர். தே கோ ஆன் டாக்கிங் அபவுட் த வேர்ல்ட்லி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் and other persons they will not allow to talk. Even sannyasi, swamini, யாராவது ஆகட்டும், in front of them we are nothing. என்ன நம்ம வாய் திறந்து முடிச்சானா they will not allow us to talk, and they are so much engrossed. அவ்வளோ பவர்ஃபுல். So saha na apnoti, what is the lot of that person? Such a person, he will not gain that Paramam Padam goal. 7th mantra, Tat Padam, that Padam, that moksha, that jnanam, that liberation, he will not attain. He does not attain. Okay, what will happen? Samsaram adhigacchati. Second consequence. In the first consequence, moksham varadu avanikku. கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம். இப்போ எங்கர் ஜெனரேஷன் போம்மா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, யூ ஆர் நாட் அலோவிங் மீ டு டூ எனி திங் అని சொல்கிறான் இல்லையா. டிசிப்ளின் சொன்னாலே அம்மா அப்பா மேலே கோபம் வருது இப்போ குழந்தைகளுக்கு. தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு டிசைஃபர், தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு நோ தெம் செல்ஸ், தே டோன்ட் லிசன். நம்ம ஆத்து மாப்பிள்ளை மாதிரி சொல்லுவார் சுவாமிஜி. நம்ம சொன்னாலும் புரியாது, அவனுக்கு புரியாது, நம்ம சொன்னாலும் புரியாது. இதுதான் நம்ம குழந்தைகளை இப்போது அந்த சிச்சுவேஷன் அப்படி இருக்கு. நாட் தேர் மிஸ்டேக், சூழ்நிலை அப்படி இருக்கு, எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு அப்படி இருக்கு. அதனால் பிரிங்கிங் த சில்ட்ரன் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க், எஸ்பெஷலி இன் தீஸ் டேஸ். டஃப் டாஸ்க் ஃபார் பேரண்ட்ஸ். நல்ல பையனாக இருந்தா சுவாமி டக்குன்னு மாறிட்டேன். ஐ யூஸ் டு லிசன் ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ். நல்ல பையனாக இருந்தா, ரொம்ப நல்லவன், என்னமோ அந்த கெட்ட பழக்கங்கள் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ண அப்படின்லாம் ஆயிட்டானா. என்ன மதர் லுக் ஸோ ஸ்மால் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தட் சன். அவன் ஏற்கனவே 30 வருஷம் அம்மாவே சின்னவன் தான். ஆனாலும் அம்மாவுக்கு ஒன்றும் ஹெல்ப்லெஸ், அப்பா ஹெல்ப்லெஸ். அண்ட் தே ஆர் டாமினேட்டிங் த பேரண்ட்ஸ். நார்மலாகவே டாமினேட் பண்ணுவான். இந்த மாதிரி காலத்தில் சொல்லணுமா? இப்படி மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கும்போது இன்னும் கஷ்டம். They will not get moksha, they will not get atma jnanam, and they will fall in samsara, janana marana cycle, and with a lot of who will see janana marana birthanal ange varaku povenda, ingeye frustration, depression, anxiety, blood pressure ella tumbathoda suttunde iruppan. And the hospital ki in the hospital ki. Yesterday one person was telling, you see Swamini, the people we think they are putting tie, shoes, geese and all, coat, suit, boot, put safari suit ella put சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பட்டுக்குன்னு டேப்லெட், சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் ஒரு டேப்லெட். என்ன சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேப்லெட் சாப்பிட்ணும், பிஃபோர் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவார் டாக்டர். அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபுட் எகெயின் மெடிசன். நீங்கள் பாருங்க, எங்கே பார்த்தாலும் இதுதான். ஸோ வேர் கேன் யூ சி ஆல் பீப்புள் டுகெதர்னா, ஸ்டேஷன்லனோ ஃப்ளைட்லனோ எல்லாம் குரூப்பாக இருக்கும்போது பார்க்கணும். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் புட்டுக்கு டேப்லெட்டு, அதுக்கப்புறம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டேப்லெட்டு. இதுதான் உலகம். எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் கூட they do not know, எல்லாரும் அண்டர் ப்ரெஷர், ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டென்ஷன். அண்ட் தே ஆர் ஆல் இன் whirlpool. உள்ளே போயிட்டோம், வெளியில் வர முடியாது, முழுக முடியாது, உள்ள அந்த மாதிரி இருக்குது. அதுதான் சம்சாரம். என்ன
சம்சாரம்னா எங்கேயோ கிடையாது, நம்ம சஃபரிங் தான் ஒரு சம்சாரம். இவன் தான் அன்இன்டெலிஜென்ட் பர்சன். பட் என்ன இன்டெலிஜென்ட் பர்சனோ, intelligent person. Again, 6th and 8th mantras talk about the intelligent persons like you. They are talking about you only. You people are all intelligent, no? So Yamadharmaraja talks the same intelligent person, buddhi. Whose buddhi, mind is intelligent, that means whose buddhi keeps the mind under his control, at his beck and call and சொல்லலாம். மனசு நான் எப்படி சொன்னா அப்படி நடக்கணும், மனசு நடக்க மாட்டேங்கிறதே. அது விஜ்ஞானவான், அது படிக்கணும். 8th mantra we will read. யஸ்து விஜ்ஞானவான் பவதி சமனஸ்க சதா சுசிஹ சது தத்பதமாப்னோதி யஸ்மாத் பூயோ ந ஜாயதே. All these sense pleasures are very, very nice, attractive in the beginning. Yattadagre vishamiva anantaram sukham, amritam. But some things are yet pradhamam amritam, anantaram visham. First எது அமிர்தமாக இருக்கு அப்புறம் விஷமாக இருக்குமோ அது the wrong way of lifeன்னு அர்த்தம். குஷி குஷியாக இருக்கும், அமிர்தமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன விழுந்துட்டா they will fall. But you take up the first difficult life, a lot of tough life. If you take ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்து, எல்லாம் சாதனம் பண்ணி, அதெல்லாம் விஷமாக இருக்கும். முதல்ல கஷ்டமாக இருக்க சுவாமினி, லைஃபே தாங்கணும். ஆனாலும் பரிணாமே அமிர்தோபமம், இட் இஸ் அமிர்தம். அண்ட் த எண்ட் இட் இஸ் அமிர்தம். கஷ்டே பலின்னு சொல்லுவா. கஷ்டப்படி சுகப்படலாம், ஆனாலும் சுகப்பட்டு கஷ்டப்பட முடியாதுன்னு நம்ம பெரியவங்களெல்லாம் சொல்லுவாள். தட்ஸ் வை டேக் டு ஏ டிஃபிகல்ட் லைஃப் இன் த பிகினிங். நெவர் அலோவ் த சில்ட்ரன் ஏ ஜாலி குஷி லைஃப். Anyhow, I want to give happiness to my children. Some parents like this, I want to give happiness to my children. எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணணும். They will become useless in their life, I will tell you. இப்போ நம்ம நினச்சி என்ன பண்ணுறோன்னா, பாப்பம் we will take care of them, we will provide them. They will become somberis. They can never take a difficult life in future. They are not ready to take up also. We do not know. Once we become old, they have to earn what type of life they are going to face. We do not know. Let them do hard work now. Let them have a simple life without any pleasures. No pleasures and all. அதான் பிரம்மச்சரியா லைஃப், ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் சுகமே இருக்கக்கூடாதா, கஷ்டப்படணுமா. ப்ளஷர்ஸ் இருந்தாலும் கூட கஷ்டப்படணும். அப்புறம் they will flourish in their life. எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் கூட they can withstand. Some parents unintelligently they pamper the children. எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி, நான் மதர் இல்லையோ எல்லாம் கொடுக்கணும்னா என்ன கொடுக்கறது, என்ன சோம்பேறி ஆயிடுறான். அப்புறம் he become காலு கை அவனுக்கு ஆடம்னா he cannot move his hands and legs, அந்த மாதிரி ஆகிடும். எல்லாத்துக்குமே அப்பா அம்மா மேலே டிபெண்ட் ஆகிடுவான். That time you will suffer like anything. Parents will suffer like anything. நான் இப்படி பண்ணிட்டானே, குழந்தை சின்ன வயசில் ரொம்ப செல்லம் கொடுத்துட்டு இப்படி பண்ணிட்டானேன்னு வருத்தப்படும். அது நோ யூஸ் எட் ஆல். தேர்ஃபார் சின்ன வயசுலேருந்து நல்லா கஷ்டப்படணும். அது பண்ணு இது பண்ணு, குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நல்லா வேலை சொல்லணும், வினயம் சொல்லிக் கொடுக்கணும், கஷ்டப்படுறது சொல்லிக் கொடுக்கணும். With comparing with other people luxuriously, our children also we pamper them. Later in their life they struggle. Those parents really doing injustice, not justice to their children. இதெல்லாம் நம்ம பெரியவங்களை ரொம்ப பிளான் பண்ணி யோசித்து பண்ணுறான். Nowadays mothers, parents are totally changed. Children also changed. Minds are also have changed.
ஓகே, ஹியர் சமனஸ்கா, அங்கே அமனஸ்கா. இது எல்லாமே 50 வருஷத்து 60 வருஷத்தில் வராது. நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, யூ ஆர் ஆல் வெரி மிடில் ஏஜ்டு, பிட்வீன் ஆல் யுவர் சில்ட்ரன் ஆர் வெரி யங், ஆல் ஸ்கூல் கோவர்ஸ், காலேஜ் கோவர்ஸ். therefore this is the time for you to train your children. that's why அப்பப்போ நான் இந்த கொஞ்சம் டீப்பாக சொல்லுவேன். I know that children require some guidance at this time. Samanaskaha. Here Samanaskaha means with a disciplined mind. That's why people say Dussangaha Sarvada Tyajyaha. Any bad friendship, immediately give up. Never have a bad friendship. If they have any bad habits, a smoking person should not be a friend to me. An alcoholic person should not be a friend to me. A person who says lies is not a friend to me. A person who is always sense pleasures, don't talk to them. குழந்தைங்க மட்டுமே இல்லை, ஈவன் பெரியவங்களுக்கு கூட. அவனுக்கு பார்த்து அறியும், அவனுக்கு இருக்கட்டுமே, நான் பேசிட்டேன் என்ன, அப்படி இல்லை. இந்த ஃபிஷர்மேன் பக்கத்தில் நம்ம உட்கார்ந்தா என்ன, நம்ம ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட்றோமோ என்ன, அவன் பக்கத்தில் உட்காருங்கோ, என்ன ஆகும், கொஞ்ச நேரம் கழித்து நம்ம உடம்பு கூட ஃபிஷ் வாசனை வந்துடும். வருமா வராதா? கண்டிப்பாக வரும். அதே மாதிரி துஸ்ஸங்கான்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் த ஈவில் மைண்டட் பீப்புள், பேட் ஹேபிட்ஸ், ராங் லைஃப் ஸ்டைல் பீப்புள்னு, ஒரு ஆச்சாரம் இல்லாமலே, ஒரு சதாச்சாரம் கிடையாது அவனுக்கு, ஒரு ஒன்றும் கிடையாது அவனுக்கு, போய் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ண என்ன ஆகும், நம்ம மனசு கதி சரியாக இருக்கும் போதே கேட்க மாட்டேங்கிறது. அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ண அவ்வளோதான், இட் வில் ஹேவேர். அதான் சமனஸ்காக துஸ்ஸங்கா சர்வதா தியாஜ்யா. Narada Bhakti Sutras, Narada tells a spiritual seeker always carefully talk to such people who are very pious, who are disciplined. அதனால் நம்ம குழந்தைங்கள யாரு கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணுறான்னு நமக்கு தெரியணும், அவ்வளோதான். With whom they are moving, each and every movement of my child I should know. With whom he is talking, with whom he is meeting, with whom they are moving and all. அது தெரியலன்னா we are not intelligent parents ன்னு அர்த்தம். You have to guide them until they withstand on their own. If they get discrimination power, then you can leave them. You have to take care of. That discipline anna. Samanaskaha sada shuchihi, ever pure, whose sense organs are under control. Sada Shuchihi means whose mind is always thinking in a spiritual God, religion, puja. எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பண்பாடோடு இருக்கணும்னு அர்த்தம். நம்மளோட ரிலிஜனில் என்னென்ன சொல்லியிருக்கா, அந்த ஆச்சாரங்களை ஃபாலோ பண்ணணும், அப்படி இருக்கணும் மனசு. எவர் பியோர், ஹூ இஸ் இன்ட்ரோவர்டட்னு அர்த்தம். ஹூ இஸ் இன்ட்ரோவர்டட். டெய்லி தெய்வ பூஜா, மார்னிங் குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்கள் வரைக்கும் தெய்வ பூஜை பண்ணணும். எவ்ரிடே நமஸ்காரம், தியானம் பண்ணுறது, சர்வீஸ் பண்ணுறது, வீட்டு வேலையில் பண்ணுறது, நமக்கு நம்ம பண்ணிக்கணும். இது எல்லாமே டிசிப்ளினிங் தான். ஸோ சுச்சி என்ன அதுதான். அண்ட் கீப்பிங் எக்ஸ்டர்னல் பியூரிட்டி, மென்டல் பியூரிட்டி, இன்டர்னல் இன்ட்ரோவர்டட், நாட் எக்ஸ்ட்ராவர்டட் என்னது, எவர் பியூர். ஹீல் எட்டெயின் தத் பதம் ஆப்னோதி, மோக்ஷ பதம். தத் பதம் மீன்ஸ் moksha padam. How we spend our free time, no? We are cultured society. என்ன வெட்ரன் ட்ரெஸ் எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் வந்து ஆத்தர்ஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வேண்டியதாச்சு பாருங்கள். நம்ம ரிஷிகள் பேர் சொன்னால் யாரும் கேட்க மாட்டேன். அப்பப்போ நான் இங்கிலீஷ் ஆதர்ஸ் பேர் சொல்லி, அப்போது இங்கிலீஷ்காரன் கூட அப்படி தான் சொல்லுவானா, நமக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். அது மாதிரி வெட்ரன் ட்ரெஸ்ன்னு சொன்னார் ஒரு வாட்டி. என்ன இந்த கல்ச்சர் வந்து அட்வான்ஸ்டு கல்ச்சர் అని சொல்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம்? என்ன கல்ச்சர் இஸ் அன் அட்வான்ஸ்டு கல்ச்சர் எப்படி சொல்ல முடியும்னா, இந்தியா ஹேஸ் காட் அன் அட்வான்ஸ்டு கல்ச்சர். ஹவு கேன் யூ சே என்ன? பிகாஸ் தே ஸ்பெண்ட் தேர் ஃப்ரீ டைம் இன் பூஜா, பஜன், தியானம், யோகா, இன் மியூசிக், இன் டான்ஸ். தே ஸ்பெண்ட் தேர் டைம். தேர்ஃபார் இந்தியா இஸ் அன் அட்வான்ஸ்டு கல்ச்சர். நான் சொல்கிறேன், அவன் சொல்லலை. என்ன நமக்கு தெரியுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம். So we the people spend our time, puja, dhyanam, yoga,
மியூசிக், சங்கீதம், டான்ஸு, ஆல் திஸ் ஆர்ட், இதில் தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் நிறைய டைம் இல்லையா? ஃப்ரீ டைமில் நீங்கள் அதர் கண்ட்ரிஸ் போய் பாருங்க, ஃப்ரீ டைமில் என்ன பண்ணுவான்னு சொல்லணுமா? ஸோ யூ கேன் சே இட் இஸ் நாட் அன் அட்வான்ஸ்டு கல்ச்சர். how they are spending their free time. ஃப்ரீ டைம்னா லக்ஸுரி ஃபார் தேம். நமக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சா ஏதாவது திருப்புகள் படிக்கலாமா, நாராயணம் படிக்கலாமா, அங்கே போய் அந்த சஹஸ்ரநாமம் சொல்லலாமா, இது சொல்லலாமான்னு தோணுறதோ இல்லையா? இன்னைக்கு இருக்குது இந்த நாட்டில். இந்த அளவுக்கு நம்ம பீப்புள் ஈவன் தோ தே ஆர் அட்வான்ஸ்டு, வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் ஆன்ஸ்லாட்ஸ் ஆர் தேர், ஸ்டில் யூ சி தேவி நவராத்திரின்னா இன்னும் குறைஞ்சிருக்கேன்னு சொல்கிறான் இப்போவே. இன்னும் முன்னாடி இன்னும் நிறையா இருந்ததா நல்லா. அந்த ஒரு கொலு வச்சு ஷாப்பில் கொலு வைக்கிறா, பேங்க்கில் கொலு வைக்கிறா. பாருங்க, ஒரு பேங்க்கில் கொலு வைக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, ஷீ இஸ் கம்மிங் டு மை கிளாஸஸ். சுவாமினி பேங்க்கில் கொலு வச்சுருக்கான் சுவாமினி, ஒரு 10 நாள் கிளாஸுக்கு வர முடியாதுன்னு சொன்னேன். வரலாமா, பரவாயில்ல நீ போன்னா, கொலுவுக்காக போனா. ஆஃபீஸில் கொலு வச்சுருக்கான், எல்லா ஷாப்பில் கொலு வச்சுருக்கா. என்ன கல்ச்சர் பாருங்க. ஸோ அதுதான் நமக்கு, பிகாஸ் அவர் ஹோல் திஸ் Vedic tradition is protected by this culture alone. இந்த பொம்மைல என்ன இருக்கா, இந்த படியால் வச்சுட்டு இதில் என்ன இருக்கா, அதில் அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்கா, அது இன்னும் கிடையாது. இது முன்னாடி 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 இட் வில் டேக் த பர்சன் டு தட் ஹையர் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் லைஃப். அப்படி அதில் அவ்வளோ இருக்கு. தேர்ஃபோர் பதம் ஆப்னோதி. பாருங்க, சுச்சிஹி சமனஸ்கஹா. இந்த 8 நாள் எல்லாமே அங்கே போய் இங்கே போய் கஷ்டப்பட்டுட்டு எல்லாமே பண்ணிட்டாடு இல்லையா? பாவம் நீங்கள் எல்லாமே, நான் பார்த்தேன் எல்லாம் கஷ்டப்படுறேன்னு. ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ ஹாவ் டன் ஆல் தீஸ் டேஸ். ஸோ சமனஸ்காக, டிசிப்ளின் மைண்ட். ஃபைனலி வாட் வில் கம்? அந்த பகவான் மேலே ஆசை கிளாஸுக்கு படித்து, ஈவன் இந்த மாதிரி கிளைமேட்டில் கிளாஸ் எடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் காலையில். நோ. அப்புறம் நீங்கள் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் கிளாஸ். பாருங்க, பதம் ஆப்னோதி தான் இல்லையா? பாருங்க, யூ ஹாவ் கம் டு அட்டைன் தட் பதம், தட் ஞானம், தட் மோக்ஷ பதம். யஸ்மாத் பூயஹ ந ஜாயதே. வாட் ரிசல்ட், பலம் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட்? வாட் பலம்? இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு வீட்டில் எல்லா வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு சமாதானம் பண்ணிட்டு எல்லாருக்குமே வாங்க இருங்க நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி இங்கே சமாதானப்படுத்திட்டு வந்தேன். நீங்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டுன்னு ந பூயஹா ஜாயதே. he will not or she will not born again. they will not born in this ஜனன மரண சைக்கிள். வியாதி ஜராங்கிறத உடம்புல விடமாட்டான். he is very happy all the time. ஸோ சமனஸ்கஹா மீன்ஸ் பகவத்கீதையில் ஒரு ஸ்லோகம், ராகத்வேஷ வியுக்தைஸ்து விஷயான் இந்திரியைஸ்சரன் ஆத்மவசியைர் விதேயாத்மா பிரசாதம் அதிகச்சதி. பகவான் said in பகவத்கீதா. சேம் சிமிலர் ஸ்லோகா. ராகத்வேஷம் இல்லாமல் இருக்கிற மனசு தான் சுச்சி மனசு. வியுக்தா விஷயாக இந்திரியைஸ்சரன் ஆத்மவசியைர் விதேயாத்மா. எப்போ ஆத்ம வசனில் இருக்குமோ, மனசு வசனில் இருக்குமோ இந்திரியங்கள் எல்லாமே தத் பிரசாதம் அதிகச்சதி. என்ன பிரசாதம்? திருப்பதி லட்டா பிரசாதம்னா சாந்தி. சாந்தி எந்த மூலம் வருது? நாட் பை சப்ரெஷன், பை அண்டர்ஸ்டாண்டிங். வாட் இஸ் மை லைஃப், வாட் ஃபார் டிசிப்ளின்ஸ் ஐ எம் ஃபாலோயிங், வை ஐ எம் ஃபாலோயிங். ஒன்ஸ் ஐ ஃபாலோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ், திஸ் இஸ் த பெனிஃபிட் ஐ கெட். அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மூலமாக வருது, நாட் பை சப்ரெஷன். He never suppressed any pleasures. இது எனக்கு வேண்டாம், this is wrong, this is not good for me நினைச்சு he is rejecting. பிரசாதம் அதிகச்சதி. அதுக்கு தான் 9 நாள் பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் இல்லையோ டெய்லி. ஸோ சமனஸ்கஹா 2 ஸ்லோகாஸ்லோ we saw that. Understanding the theory, எதுக்கு ஏன் பண்ணுறோம் அது புரிஞ்சுக்கணும். கொலு வைக்கிறோம், ஏன் வைக்கிறோம், எதுக்காக இந்த டிசிப்ளின்ஸ், அம்பாளுக்கு எதுக்கு பூஜை பண்ணுறோம். ஒன் லேடி இஸ் டெல்லிங், சுவாமினி நான் எவ்ரி வீக் ஷீ இஸ் மௌனம். ஒரு நாள் ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டா, பழம் தான் சாப்பிடுவான். ஹஸ்பண்ட் பெஸ்டரிங் ஹர், ஹே டோன்ட் டூ லைக் திஸ், வாட் யூ ஆர் மேட், யூ கெட் அல்சர்.
He is disappointing her like anything. And they called me. அவங்க வீட்டுக்கு போனேன். இது 2 பேர் டக் ஆஃப் வார் என்ன முன்னாடி. சுவாமினி நீங்கள் சொல்லுங்க. ஸோ எதுக்காக பண்ணுறேன் நான் தெரியாமலே பார்ப்போம். ஷீ இஸ் நாட் ஏபிள் டு நோ வை ஐ ஆம் டூயிங் ஃபாஸ்டிங், வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் ஃபாஸ்டிங் எனக்கு தெரியாதனால ஷீ இஸ் டூயிங் ஹாஃப் மைண்டட்னு பண்ணுறான். ஆனால் சாந்தமாக பண்ணுறதில்லை. அதனால அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு பண்ண அது பலம் கிடைக்கும். No one can disturb you. You can convince the other person properly. If you are not convinced, you are not doing with understanding, anybody comes and shakes you, you will get upset. நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணுறான் எல்லாமே. why I am doing, அது எப்படி தெரியும் why I am doing? ஏன்னா சாஸ்திரம் கிளாஸுக்கு வரணும், வந்தால் புரியும். Not only that, she want to, her husband is teasing her. Amma, she want to see God at Swamini. பாருங்க, நான் சொன்னேன் நல்லது தானே. நம்ம இந்த அம்மா எப்படி போய் வைஃப் போய் எப்படி பார்க்க போகிறாங்க காட்? ஹஸ்பண்ட் திங்ஸ் லுக்கிங் டவுன் அட் ஹர். ஷி வாண்ட் டு சி காட். இந்த ஃபாஸ்டிங் இருந்தால் காடு பார்க்கலாம் சொல்லி அந்த அம்மாவுக்கு ஆசை. ஏதோ பார்ப்போம். அவர் பெரிய ப்ரொஃபஸர். இந்த அம்மா காடு பார்க்கணுமா சுவாமினி, அதுக்கு தான் ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறான்னு ரொம்ப ஒரு ரெடிக்யூலிங்காக. என்ன காடு பார்க்க போகிறான்னு. சயின்டிஸ்ட் ஐஐடியில் ப்ரொஃபஸர் என்ன ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் படித்தவங்களுக்கு இதெல்லாம் காடு கீடு ஒன்று கிடையாது. காடுன்னு பார்க்குறது என்ன. அந்த வைஃபேமோ ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸு, இவரேமோ அப்படியே ஸ்டிஃப் ஹெட்டு. பீப்புள் பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டமாக பாருங்கள். இந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கோஆப்ரேஷன் இல்லைன்னா இன்னும் கஷ்டம் லைஃப்பில். 2 பேருமே சேர்ந்து அந்த மார்க்க ஸ்பிரிச்சுவல் மார்க்கம்லாம் போகணும். யாக்ஞவல்கிய மைத்ரேயி மாதிரி இல்லைன்னா நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அது 4 மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி, அது கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடைய தாண்டி என்னாயிடும். இத்தனை வருஷம் நம்ம தபஸ் பண்ணி 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 4, 6, 10 மாதம் கடவுனை பகவானை வேண்டி வந்து ஒரு வயத்தில் பிறந்து நான் இந்த வெளியில் வந்து கூத்தாடி என்ன நல்ல எக்ஸ்டர்னல் ப்ளஷர்ஸுக்காக ஓடி 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 போட்டுடைய தாண்டி உடச்சிட்டான் இந்த உடம்பண்ணா கான். அந்த பாட்டு என்னாச்சு போச்சு. அதுதான் ஏன் அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங்கன்னா மேக்ஸிமம் பீப்புள், க்ரோர்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் லைக் திஸ். அண்ட் யாரோ ஒரு 10 பேர் 15 பேர் வந்து கிளாஸில் உட்காந்து மெஜாரிட்டி மைட் இஸ் ரைட்னோ, அது ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த மாதிரி பேசுறவங்களும் கம்மி தான், கேட்கறதுக்கு வரவங்களும் கம்மி தான். அதனால பீப்புள்ஸே இதில் பஸ்ஸா கிடையாது, ஏன்னா இதில் சத்து கிடையாது நினைப்பான். நான் சொல்லுவேன் யூஸ்லெஸ் கிளாஸ் பீசஸ் ஆர் அவைலபிள் எவ்ரிவேர், பட் டைமண்ட்ஸ் ஆர்னா இந்த டைமண்ட் வைரம்ங்கிறது எங்கேயோ கிடைக்கும் இல்லையா. ஆர்டினரி கிளாஸ் பீசஸ் கூட்டம் கூட்டமாக கிடைக்கும், அதெல்லாம் கிளாஸ் பீசஸ் மாதிரி. நீங்கள் எல்லாம் வைடூரியம் மாதிரி, அது ரேராக தான் கிடைக்கும். புரியுறது? அந்த டீச்சர்ஸும் ரேரு தான். அதுதான் வேர்ல்ட்லி பர்சூட்டுக்காக அது பண்ணு இது பண்ணி சொல்கிறோம். டீச்சர்ஸ் நிறைய கிடைப்பான். யூ வில் கெட் சோ மெனி டீச்சர்ஸ் லைக் கிளாஸ் பீசஸ் மாதிரி. கிளாஸ் பீசஸுக்கு கிளாஸ் பீசஸ் தான் கிடைக்கும் இல்லையா. டைமண்டுக்கு டைமண்டு தான் கிடைக்கும். நானும் டைமண்டுக்கு டைமண்டு தான் தெரியும். டைமண்டுக்கு தான் டைமண்ட் வேல்யூ தெரியும், கிளாஸ் பீசஸ் வேல்யூ தான் தெரியும். அது மாதிரி சும்மா சொன்னேன் ஜோக்க. ஓகே, தத்பதம் அப்னோதி. நவ் திஸ் 9th மந்த்ரா படிச்சுட்டோமோ? விஜ்ஞான சாரதிர்யஸ்து மனః பிரக்ரஹவான் நரஹ சோத்வனः பரமாப்னோதி தத்விஷ்ணோः பரமம் பதம். சஹா நரஹா. ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல நரஹா பிரக்ரஹவான் நரஹா. சோத்வனால சஹா இருக்க, சஹா அத்வனஹ. இந்த சஹா எடுத்துட்டு போய் அங்கே நரஹா. சஹா நரஹா, திஸ் சீக்கர், that person who is the seeker of moksha,
yaha vijnana sarathihi. The tu is vyavrityartham. Not unlike that person, unintelligent person. Avijnavan sarathi illamale, even vijnana sarathi. Adane separating that unintelligent person from that unintelligent person. This person is intelligent person, vijnana sarathi. That's two that separates. But this intellect charioteer. Sarathi means charioteer, driver. Whose charioteer or intellect is discriminative, vijnanavan. A man who is in charge of his or her life is called vijnanavan. I am in charge of my life. I know what I want. I know what is my goal. I know what to do, what not to do. That person is called vijnana sarathihi. Driver உட்கார்ந்திருக்க டிரைவ் பண்றேன். He should not listen to this person, that person who is telling other side. கார்ல நிறைய பேர் உட்கார்ந்து always they go on talking with the driver. ஏன் இப்படி போ அப்படி போ இந்த பக்கம் போ அந்த பக்கம் போ. அவனும் இது கேட்டு அது கேட்டு இதெல்லாம் கேட்டானே எங்கே போவா அவனு டிரைவர். He should not listen to anyone. He should know where to go, where to take, how to take. அவனுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கணும், அந்த டிரைவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். காரில் உட்காந்துருக்கு அப்புறம் எல்லாமே ரூட் கேட்டுட்டே இருப்போம், போயிட்டே இருப்பா. என்ன ஆகணும், எது ஒன் வேயோ தெரியாது, எது டூ வேயோ தெரியாது. அப்போ என்ன ஆகும், திருப்பி ரவுண்ட் அபவுட்னா இப்படி எல்லாம் ஆகும். ஸோ யூ ஷுட் பி வெரி வெரி கிளியர், கிறிஸ்டல் கிளியர் வேர் டு கோ, வாட் டு டூ. அது மாதிரி இன் அவர் லைஃப் ஆல்சோ ஹஸ்பண்ட் ஒன்று சொல்லுவா, மாமியார் ஒன்று சொல்லுவா, மாமா ஒன்று சொல்லுவா, பாட்டி ஒன்று சொல்லுவா, அது சொல்லுவா, இது போதும் அது போதும், எது பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியாது. அந்த காலில் ஒரு, இந்த போட்டில் ஒரு கால், அந்த போட்டில் ஒரு கால், எந்த போட்டு எங்கே போகணும். அரே ரெண்டு கால் ரெண்டு போட்டில் வச்சு பேங்க் ஷோர் யூ வில் ரீச். என்ன பேங்க் ஷோர் யூ வில் ரீச், யூ கேனாட் ரீச் எனி திங், பட் யூ சிங்க் டவுன் ஒன்லி. ஏன்னா இந்த போட் இப்படி போகும், அந்த போட் அந்த போகும். என்ன பண்ணும், they will drop you in the middle of the ocean. மிடில் ஆஃப் த ஓஷன் தான் இந்த லைஃப் வேஸ்ட்டுன்னு அர்த்தம். தீருது, இந்த லைஃப் வேஸ்ட்டு தான், அப்படி ஆகிடும். ஸோ சாரதிஹி விஜ்ஞானவான், ஹூஸ் இன்டலெக்ட் இஸ் அண்டர் ஹிஸ் கண்ட்ரோல், டேக்ஸ் த டெசிஷன், இன்சார்ஜ், ஐ ஆம் இன்சார்ஜ். மனஹா பிரக்ரஹவான், who has the mind, the reins like mind, disciplined. Driverum intelligent, and when he is intelligent, naturally he holds the reins rightly. And பிடி பெருக்கணும் இல்லையா கையில், இந்த லூஸாக பிடிச்சி ஓடிடும். You should know where to put brake, அப்படியே where to pull back. நான் நல்ல டிரைவர் சுவாமி, என்ன இது பிடிச்சிக்கிறது தெரியல, என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணுமே கையில். அது மாதிரி மனசு ரெயின் மாதிரி தான், ரொம்ப கஷ்டம், நாட் ஸோ ஈஸி. அந்த மனசு இன்னும் ஹார்சஸ் 100 ஹார்சஸ் 1000 ஹார்ஸ்னு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், ஆனால் ஒரு மனசுன்னு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. வைல்டு ஹார்சஸ் ஆல்சோ யூ கேன் கண்ட்ரோல், ஆனாலும் நம்ம மனசுன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இம்பாசிபிள் இல்லை, அசாத்தியம்னு சொல்லலை, கஷ்டம், துஸ்சாத்தியம். பரம் அத்வனஹா பரம் ஆப்னோதி. Such a person, shamaha, dama you have to supply. Manaha pragrahavananna, who is having shama. And manaha, he is shama. Dama you supply, who is having sense control also. Apnoti, discovers. Inga reaches ani potrupam. Ap dhatu, to reach. Apnoti, he reaches. ரீச்சஸ் என்ன, திருப்பி முள்ளமாக போய் அப்படியே நடந்து போவார், சேரியட்டில் போயிடுவார். என்ன சொல்லிக்கணும், டிஸ்கவர், ஹி ரிகக்னைஸ், ஹி டிஸ்கவர். வாட் ஹி டிஸ்கவர், அத்வனஹா பாரம். அத்வனஹா மீன்ஸ் த ரோட். அத்வன் நபும்சகலிங்கம், நகாராந்தம். அத்வன், அத்வா, அத்வானோ, அத்வானஹ. அத்வானோன்னு சொல்லாதுங்க, அது வேறு அத்வானம். இங்கே அத்வனஹா என்ன, ரோட்ஸ், இந்த பாத்துன்னு. அத்வான்னா பாத்து. அத்வனஹா மீன்ஸ் சஷ்டி, எண்ட் ஆஃப் தட் ரோட். பாரம் என்ன, எண்ட்.
Paramana end, goal, journey, the end of the journey. What is that end of the journey he attains? Vishnoho Paramam Padam. See, if he travels, he reaches there. Once you reach in time, that place also you dissociate in time. விட வேண்டியதானே, ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், எத்தனை நாள் இருப்பாங்க, அதில் விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோமா இல்லையா? இந்த ரீச்சிங் என்ன ஆகும்? சம்யோகம் விப்ரயோகாந்தாக. அசோசியேஷன் goes along with dissociation also. Where there is association, நமஸ்காரம் பண்ணுறோம், இது அசோசியேஷன், இப்படியே வச்சுக்கிறோமா? டிசோசியேஷன் எல்லாமே association, dissociation. I am associated with that person. That means be ready for dissociation at any time. Sometimes before, sometimes later. That's all. Association enna pidikum, and dissociation enna pidikadu. Anala inevitable, choiceless. Adha. What Vishnoho Padam? ஸோ லக்ஷ்மி தேவி எப்படி மணிக்கு ஒரு லக்ஷ்மி தேவி அடையாளம்னா சிம்பாலிக்கலி வச்சுக்கிறோமோ, அதே மாதிரி வைகுண்டத்துக்கு விஷ்ணுமணி ஒரு சிம்பாலிக்காக புராணம்னு சொல்லியிருக்கு. விஷ்ணோகம் பதம்னு சொன்ன இந்த சங்க சக்கர கதாதாரி விஷ்ணு கிடையாது. விஷ் மீன்ஸ் டு பர்வேட். வேஷ்டி, வேஷ்டி அதுக்கு தான் when you that vesti and lungi, that which pervades, no, that's called vesti. So vesti is what? That which pervades. What it which pervades everywhere? Tell me. Atma, Paramatma, consciousness pervades everywhere. So such consciousness he discovers. Ada Paramam Padam. Padam means here what? Not a padi. இது ஒரு பதம், அது ஒரு பதம். இப்படி ஸ்டெப்பாக போய் இரண்டல் கலந்தார், இரண்டல் கலந்தார் அப்படி போய் ஊமனி ஜும்மன் ஒரு அந்த இன்ஜனும் ட்ரெயின் போய் இந்த இன்ஜன் வந்து டிம்முன்னு ஒரு இட் கிவ்ஸ் நோ அசோசியேஷன். அந்த மாதிரி ஸ்டேஷன் வந்த உடனே பிரிச்சுடுன்னா அது இன்ஜன் எல்லாம் தனி. அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. பீப்புள் திங்க் லைக் தட்னா வைகுண்டத்துக்கு போய் இவரை போய் சாரூப்பியம், சாமீப்பியம், சாயுஜ்யம், சாலோக்கியம் விழுந்துட்டாரு அப்படி. ஆனால் அவர் மாதிரியும் ஆக மாட்டான். அவன் பார்த்து தானே ஒட்டிண்டு உட்காருது. அவருக்கு செங்கு சக்கரம் மாதிரி ஆடுது. பகவான் செங்கு சக்கரம் ஆகிடும். நமக்கு எவ்வளோ பாருங்க, பகவான் ஆகலை இல்லையோ, பகவான் செங்கு சக்கரம் தான் ஆகிட்டான், பகவான் ஆகலை. பாருங்க லிமிட்டேஷன். சாஸ்திரம் சொல்றது அங்கே பதம் என்ன ஸ்வரூபம். அப்பா this Swarupam. Paramam Padavanna, supreme nature. What is supreme nature? Atma. Atma Swarupam Nityarthaha. He attains that Atma Swarupam which is pervading everywhere. And the Vishnu. Wish to pervade. This is the Narayanam peru kuda adha. Naranam Ayanam Narayanam. So, Vishnoho Paramam Padam means Swarupam, not the feet or abode. Abode, and an item, Vishnu Padam, abode he reaches, is limited, Parichinam. So, what we have to understand here, the Lord is not the abode to reach. Understand? Lord is not the abode to reach. The whole universe is in whose abode? No? The whole universe is in whose abode? That Paramatma, not confined to one place. Vishnu confined to one place. If I go to one place, it is limited. Therefore, we have to understand, just as pot space is in the pot, all pots are in the space. So therefore, Vishnu, Shiva, Parvati, Devi, Saraswati, Lakshmi, all the deities are in whom? Whom? All Saguna Swarupams are in Nirguna Brahman.
Saguna to Nirguna, Deha to Dehi, Sharira to Sharirin. Purinjuklu. Next shloka. Shloka number. This is the specialization of the goal. எப்படி ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும் கோல் என்ன ஒன்று ஸ்டெப்பாக போகணும். ஸோ சி ஃப்ரம் சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் விட சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ் ஆர் மோர் இன்டீரியர். சென்ஸ் ஆர்கான்ஸை விட மனசு இன்டீரியர், மனசு விட புத்தி இன்டீரியர், புத்தி விட ஆத்மா இன்டீரியர். அதுதான் சொல்ல போகிறார் இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்திரம்లో. இந்திரியேப்யः பராஹ்யர்த்தாः அர்த்தேப்யஸ்ச பரம் மனः மனசஸ்து பரா புத்திः புத்தேராத்மா மகான் பரः. The same Bhagavad Gita shloka I said, no? Indriyani paranyahu indriyebhya param manah manasastu para buddhihi buddher atma paratastu saha yo buddhe paratastu saha. அதே மந்திரம் ஸ்லோகம் மந்திரம்ல ஃபார்ம்ல இருக்குங்க. So travel is possible when the destination is far away. Travel, இவர் போய் இங்கே ட்ராவல் பண்ணி இந்த ஜீவாத்மா அங்கே போய் பண்ணணும்னா எப்போ முடியும்? 2000 கிலோமீட்டர்ஸோ 5000 கிலோமீட்டர்ஸோ டிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் தானே முடியும் இல்லையா? when there is a distance only destination and reaching is possible. இந்த ஆத்மா ஆல் பர்வேடிங் ஆத்மஸ்வரூபம் நானாகவே இருக்கும்போது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு? 10 கிலோமீட்டரு, 20 கிலோமீட்டரு, ஆர் 20,000 கிலோமீட்டர்ஸ். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஆத்மா சொல்லுங்க. நான் என்கிற ஆத்மஸ்வரூபம் ஓசி ஹவு மச் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கேன் கணக்கு பண்ணி பாருங்க, மெஷர் பண்ணுங்க. ஒரு டேப் வச்சுட்டு ஆத்மா நீ எவ்வளோ தூரமாக இருக்க எனக்கு, நானே ஆத்மானு புரிஞ்சுக்கும் போது ஓசி தான் ஆத்மானு புரிஞ்சுக்கும் போது டெஸ்டினேஷனே கிடையாது. அந்த டிஸ்டன்ஸ் இல்லாத போது ட்ராவல் அங்கே வேர்டு மீனிங்லெஸ். మరి எல்லாமே சொல்கிறாரே சுவாமின்னு அது சொல்லுவா. புராணம்ல கதல்ல எல்கேஜி யூகேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக சொல்லுவா. யூ ஆல்சோ வாண்ட் டு ஸ்டடி எல்கேஜி யூகேஜி, கோ டு தட் கிளாஸ். வேண்டான்னு சொல்லலையே. உனக்கு அந்த லெசனே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்ததுன்னா படி. இல்லை இந்த லெசனில் அர்த்தமே இல்லை, எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு, இந்த லெசனை கொஞ்சம் ஹையர் லெசன் வேணும்னா வா இந்த வேதாந்த கிளாஸுக்கு வந்து படி. எங்கே டிஸ்டன்ஸு தேவையே இல்லையோ, ட்ராவலே தேவையில்லைன்னு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும். வேர் தெர் இஸ் நோ டிஸ்டன்ஸ் தெர் இஸ் நோ கொஷன் ஆஃப் ட்ராவல். வேர் இஸ் நோ கொஷன் ஆஃப் ட்ராவல், வேர் இஸ் ஆஃப்டர் டெத் ஈ கோஸ். வேர் ஆஃப்டர் டெத் வேர் ஈ கோஸ்? எங்கே போகிறதுக்கு எங்கே இடம் இருக்கா? நான் தான் பரமாத்மா சர்வமாக இருக்கும்போது எங்கே போய் ட்ராவல் பண்ணணும்? முடியவே முடியாது. அதுதான் இந்திரியேப்யா அர்த்தாக பராக then the sense organs. இந்திரியேப்யா then these sense organs. பஞ்சம் பகுவச்சனம். இந்திரியேப்யா இந்திரியங்கள் விட அர்த்தம். இந்திரியேப்யா பராஹா means superior, greater, subtler. Paraha, arthaha means sense objects. Or sukshma sariram we have to supply. Sense organs means sukshma sariram. Sukshma sariram is greater than sense objects or not. Sense objects, இது வந்து ரோஸ் ஃப்ளவர், இது ஃப்ளோஸ், இது வந்து அர்த்தான்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ரோஸ் ஃப்ளவர் இஸ் ஆப்ஜெக்ட். இப்போ இந்த ரோஸ் ஃப்ளவர் இஸ் கிரேட்டா, நான் இந்த கண்ணு பார்த்து இது ரோஸ் ஃப்ளவர் நீ சொல்லுறது இந்த கண்ணு மூலமாக தான் தெரியும். இந்த கண்ணு கிரேட்டா ரோஸ் ஃப்ளவர் கிரேட்டா? என்ன சுவாமி இது அழகாக இருக்கே, இதுதான் கிரேட்டன்னு சொல்லலாம் இல்லையோ? ஸ்மெல்லு கூட வருது, அழகாக இருக்கேன்னு. ஆனாலும் கூட சுவாமினி அதுக்கு கலராக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்ணு தான் வேணும், வாசனை வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்க மூக்கு தான் வேணும், இந்த சென்சார் ஆர்கான் வேணும்.
அது ரோஸாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்ணு மூக்கு முக்கியம் தானே. அதனால கண்ணு மூக்கு தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. புரியுறதா? அதுதான் யமதர்மராஜா சேஸ் அர்த்தாக இந்திரியேபியா பராக சுப்பீரியர் தேன் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இது வாசனை வருது, எந்த சென்ஸ் ஆர்கான்? கிராண இந்திரியம். ரோஸ் கலர் என்ன சென்ஸ் ஆர்கான் சொல்றது? டெக்ஸ்சர் இந்திரியம். டோன்ட் ஆஸ்க் அதர் சென்ஸ் ஆர்கான், இங்கே காதல் வைக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இப்போ மைக் இருக்கு. இது மைக்கு சொல்லிடுது நோயிங் த்ரூ விச் ஆர்கான்? ஐஸ். அண்ட் இது மைக்கு, இதில் சவுண்டு வருதுன்னு யார்? விச் ஆர்கான்? இயர், ஸ்ரோத்ரேந்திரியம். அப்போ இது என்ன ஆகும்? ஆப்ஜெக்ட். அர்த்தா. அர்த்தான்னா இயர் ஆப்ஜெக்ட். அர்த்தாக ஆர் இன்ஃபீரியர். Sense objects are inferior, but the senses are superior. அதுக்குதான் இதுக்கு சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்னே பேர். இதுக்கு பேரே சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். இது காது மூலமா தெரிஞ்சுக்க முடியாது, இது ரோஸ் ஃப்ளவர்ன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஆனாலும் கண்ணுக்கு தெரியும் இது ரோஸ் ஃப்ளவர்ன்னு, கண்ணுக்கு தெரியும் இது மைக்கன்னு. இதுக்கு ரோஸ் ஃப்ளவருக்கு ரோஸ் ஸ்மெல் இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும்? கண்ணுக்கு தெரியாது. பாருங்க பாவம், கண்ணுக்கு தெரியாது இது ஸ்மெல் பத்தி. அது இங்க பார்த்து இங்க போகும். அது இது மாத்திரம் இதுக்கு ஸ்மெல்லே கிடையாது. இது எங்க போகும்? பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இங்க போகும். See, beautiful, the whole world is each object has its beauty, its own how it functions through the sense organ. அதுக்கு இதுக்கு சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பேரு. ஐஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஹியர் பிளேயிங் ரோல். ஐஸ் இயர்ஸ் கிடையாது இங்க. ஐஸ் மூலமா தெரிஞ்சுட்டு இயர் மூலமா இயர் கிராஸ்ப். திஸ் ஐஸ் அண்ட் நோஸ். ஆஹா, குலாப் ஜாம் ஐஸ் அண்ட் டங். சில்லு சில்லு இருக்கு காத்து. ஐஸ் ஐஸ் கிடையாது, டச் தான். ஆல் தேர் வாட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்? சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். புரியுறதா? நாட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஏன்னா அதனுடைய சில்னஸ், அதோட கலரு, அதனுடைய சவுண்டு, அதனுடைய ஸ்மெல் எல்லாமே சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ் தான் அனுபவிக்கிறது. அப்போ அதெல்லாம் என்ன சொல்லலாம்? சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன்று சொல்லலாம், அது நார்மலாக எப்பவுமே சொல்கிறோம் தத்துவ போதனம். இப்போ என்ன சொல்லணும்? சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஏன் சொல்லணும்? குலாப் ஜாம் தெரியறது இருக்கட்டுமே அங்கேயே. நாக்கு மேல போட்டாலே ஆனந்தம் தான். ஏன்னா அது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். அதுதான் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அதுதான் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் superior than the sense organs are superior than sense objects. Okay, then indriyebhyaha arthebhyaha param manaha. Arthaha are inferior, sense objects, arthaha sense objects are superior to the sense organs and kuduthirukanga. Indriyebhya, this is wrong, I think. I'll see and tell you later. Okay, but inge presentation la konja wrong irukku printing la. Manaha param indriyebhya. Manaha param means than the sense organs, mind is superior. Mind is superior to the sense objects. enna vadla solradhu? Sense organs, sense objects are superior to the sense organs nu kuduthirukka. Okay, we'll see that later. But anyhow, this mind is superior to sense objects. adu paakala. Arthebhyaha manaha param vritti roopa arthaha. Here the sense objects in the sense the sukshma shariram ityartha. Adha. Okay, arthaha means the shakti, indriya shakti. Okay, by not only objects, it's correct only. Arthaha means we can take sense objects and translation kuduthirukanga. Aanalum you have to supply it as sukshma shariram nu edukonga. Sukshma shariram is superior to sense organs.
అంటే గోలకం సెన్స్ ఆర్గాన్స్ విட அந்த பவர் இருக்கு இல்லையா சூக்ஷ்ம சரீரம் அந்தக்கரணம் அது பவர்ஃபுல். தென் மைண்ட் இஸ் சுப்பீரியர் டு த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். விருத்தி ரூப அர்த்தாக. மைண்ட் இஸ் சுப்பீரியர். மைண்ட் இஸ் சட்லர் தேன் the thought. Pen thought, table thought, all the thought comes in the mind. Mind is like an ocean. Thought is like a wave. All waves are in the ocean. Similarly, all thoughts are in the mind ocean. So thoughts are superior, mind is superior. Mind is superior. ஏன்னா இது thought vritti. Rose vritti. Rose thought. Mike thought. These thoughts are not superior, but where the thoughts are rising, and the rising place the superior. What is that? Mind. So mind is superior. Then buddhihi paraha. Manasaha. So buddhi is superior than. Then mahan atma. Then atma. Avyaktam and paratma. That we will see later. So sense thoughts are inferior than mind. Mind is inferior than intellect. Intellect is inferior than karana shariram. Sukshma shariram vida karana shariram superior. Karana shariram vida atma superior. I will clearly explain in the next class. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.